So this was our fully configured domain controller, that is a local server with ADDS, Active Directory Domain Services, which makes it a domain controller. So in today's class we'll discuss how to create a user in domain controller and then how to join the user to the domain controller. यो मैले गर्ने भनेर तिमीले गर्यौ गरेनौ. So आज नम्बर अफ स्टुडेन्ट पनि कम छन्, त्यही भएर यो सानो काम गर्ने. So this is our Windows 7. So this is our Windows Server 2012 R2. To configure the Windows Server 2012, we have to have a certain application to run it. So it will be a server manager like this. So यो चाहिँ लोडिङमै छ किनभने यहाँनिर ADDS हरू आएको छैन. ADDS DNS आउँछ. किन आउँछ भन्दा हामीलाई थाहा छ यो डोमेन कन्ट्रोल हामीले कन्फिगर गरिसकेको थियो. So that is why you will see ADDS and DNS in this left corner. त्यही भएर यहाँनिर माथि लोडिङ जस्तो साइन तिमीहरुले देखिरहेको होला. ठ्याक्कै गयो. So these are the services, ADDS and also DNS. यो दुईटा सर्भिस चाहिँ एड गरेको भएर
this is a domain controller. So as you can see, the domain name is sectionghi.com. We have added the services from manage option. Click on add roles and features. यसरी चाहिँ यहाँनिर सर्भर रोल्समा चाहिँ गएर हामीले यो डिफरेन्ट कुराहरू चाहिँ सर्भिसेस एड गर्दै गर्थ्यौँ। यसमा मल्टिपल सर्भिसेसहरू छ। यो चाहिँ विन्डोज सर्भरको बिल्ट इन सर्भिसेसहरू हुन्। यसमा चाहिँ भएको सर्भिसहरूले हामीले युज गर्न पाउँछौँ। यो सर्भिसहरू पनि सपोज हामीले एडिडिएस हटाउन मन लाग्यो, डिएनएस हटाउन मन लाग्यो, अरू कुनै फिचरहरू हटाउन मन लाग्यो भने पनि you can remove that services from this manage option. Manage अघि एड थियो भने अब चाहिँ remove roles and features में त्यसरी नै you can remove the different services or simply you can see it as a roles and features. है, so this is our client. यो हाम्रो सर्भर भयो, यो क्लाइन्ट भयो। हामी क्लाइन्ट सर्भर मोडलमा काम गर्छौं। So that is why we have to connect this client to the server. So to connect this client to the server, we have to have a certain criteria that are both the server and the client must be in same network. अहिले हामी local area network काम गरिरहेका छौं। So in simple words we can say that the server or domain controller and the client must be in same local area network. So to do that we have to check for the LAN segment. So right click on this section and then click on setting. Click on network adapter and then look here. So this server is on LAN segment 2. यो जुन LAN segment राखे पनि हुन्छ 2 3 4 5 6 7 1 जुनमा राखे पनि भयो। तर अहिले भकै छ किन यसलाई चेन्ज गर्नु? The server is on LAN segment 2. So the client also must be in LAN segment 2. So त्यसको लागि right click on the client, go to setting and then go to network adapter. सुरुमा नेटिङ गरेको छ, we do not need netting, we go to LAN segment. यहाँबाट फेरि पहिले कस्तो यहाँबाट एड गर्नु पर्दैन, एकचोटी एड गरेपछि सबैलाई पुग्छ। So select the LAN segments, click on the LAN segment, select LAN segment 2 and then click on OK. So अब चाहिँ दुवैजना के भयो, एउटै LAN segment भयो। दुवैजना एउटै LAN segment भएर पनि हुँदैन। अब यसमा आईपी कति छ? यहाँ हेर्दा थाहा हुन्छ। The IP address of the server is 1.2. भनिसकेपछि यसको आईपी को रेन्ज पनि के हो? 1 डट के रेन्जमा हुनु पर्यो। So go to its network and adapter setting. Do not forget to turn off the firewall. Firewall off गर्न नबिर्सिने। So यहाँ identifying लेखिरहेछ, which means it has a DHCP IP. DHCP नभएर अफिप IP एड्रेस आएको हुनुपर्छ। कोसँग कमेन्ट भएको रहेछ त? कि त पहिले नेटिङ गर्दाखेरिको आईपी देखाएको होला। लेट्स सी के छ यसको। कि हामीले स्ट्याटिक आईपी अलरेडी नै पहिले राखेको छ कि?
डिसेबल IPv6 गो टु IPv4 छैन त्यो पोलिको आइपी आएको हो सो उता 1.2 थियो भने यता 192.168.1.1.2 बाहेक जति राख्नु भयो 103 101 चाहिँ राउटरको आइपी राख्छौँ हामी नर्मल्ली त्यही भएर 101 नभनेको 7 मार्क्स राखियो अब यसमा DNS को काम छ वाइ DNS को काम छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यहाँनिर हामीले एउटा काम गर्छौँ है अब यो चाहिँ अहिले DNS नराखौँ है त क्लिक अन ओके ओके गो टु डिटेल्स यहाँनिर हेऱ्यो भने ओपी बाहिर रहेछ पखै यसलाई डिसेबल गरेर इनेबल गर्नुपर्छ सो यसमा फायरवल पनि हेर्ने फायरवललाई कन्ट्रोल प्यानलमा गर्नु भयो अथवा रनमा गएर कन्ट्रोल टाइप गरे भयो go to system and security go to Windows firewall on छ अरे हरियो भने बित्तिकै अन छ यसलाई अफ गर्नु पर्यो क्लिक अन टर्न विन्डोज फायरवल अन र यसमा गएर टर्न अफ विन्डोज फायरवल यो गर्नुपर्ने त होइन तर हाम्रो यहाँ प्र्याक्टिकल गर्नको लागि चाहिँ फायरवल अफ गर्नुपर्छ सो दुईटा सेम ल्यान सेगमेन्टमा पनि भयो दुईटामा आइपी पनि राखियो फायरवल अफ गरियो ओके सो नाउ यसको लागि हामीले अब युजर नेम बनाइदिनुपर्छ यो क्लाइन्ट भयो यो क्लाइन्ट भन्नुको मतलब यो राम भन्ने स्टाफको कम्प्युटर भयो राम भन्ने स्टाफको लागि छुट्टै युजर नेम बनाइदिनुपर्छ श्याम भन्ने स्टाफको लागि छुट्टै युजर नेम बनाइदिनुपर्छ सो द्याट इज वाइ वी हेभ टु गो टु द सर्भरभित्र पनि सर्भर म्यानेजरमा जाने सर्भर म्यानेजरभित्र पनि यहाँ टुल्स भन्ने अप्सन हुन्छ ट्याब हुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्ने एन्ड देन गो टु एक्टिभ डिरेक्टरी युजर्स एन्ड कम्प्युटर्स एक्टिभ डिरेक्टरी युजर्स एन्ड कम्प्युटर्समा क्लिक गर्ने खोल्दैछ है त बिस्तारै त्यतिन्जेलसम्म हामी यता हेरौँ यसको यो कम्प्युटरको चाहिँ यहाँ गएर गो टु स्टार्ट यो जताबाट पनि जानु मिल्छ एन्ड देन राइट क्लिक अन कम्प्युटरमा गएर यहाँ प्रपर्टिजमा गए पनि भयो यसरी अथवा यो चाहिँ गाह्रो लाग्छ भने क्लिक अन विन्डोज एक्सप्लोरर यो खोल्यो यो जानेर पनि यसो खाली ठाउँमा गएर सरी यो कम्प्युटरको यसो खाली ठाउँमा गएर प्रपर्टिजमा क्लिक गरे पनि भयो सेम आउँछ है अब यसमा तिम्रो स्पेसिफिकेसन्सहरु देखाउँछ त्यो हामीलाई इम्पोर्टेन्ट कुरो भएन तर यहाँनिर छ कम्प्युटर नेम डोमेन र वर्क ग्रुप यो कम्प्युटरको नाम के हो PC1 भन्ने छ तर कुनै पनि अफिसभित्र के हुन्छ यो HR डिपार्टमेन्ट कम्प्युटर HR डिपार्टमेन्ट कम्प्युटर 1 IT डिपार्टमेन्ट कम्प्युटर 2 हैन यसरी नामहरु दिएको हुन्छ अब त्यो कम्प्युटरको डिस्क्रिप्सन छैन अब अहिले यहाँ वर्क ग्रुप भन्छ वर्क ग्रुप भनेको यसलाई चाहिँ दिस इज अ वर्क ग्रुप भनेको ग्रुप अफ कम्प्युटर्सलाई वर्क ग्रुप भनिन्छ तर यो चाहिँ एउटा कन्फाइन्ड बाउन्ड्री भित्र बसेको छैन यो कम्प्युटर त्यो कन्फाइन्ड बाउन्ड्री भित्र बस्नको लागि इट मस्ट बी इनसाइड द डोमेन डोमेन भनेको त्यही हो सो दैट इज व्हाई we have to add this computer into the domain by using the domain controller है अहिले यहाँ वर्क ग्रुप ठाउँमा वर्क ग्रुप आइरहेछ अब पछि चाहिँ यो कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले यो सर्भरले कन्ट्रोल गर्ने बनायौं भने त्यस्तो केसमा यहाँनिर चाहिँ sectionghi.com भएर आउँछ है त सो यो कम्प्युटरलाई त्यसमा एड गर्नको लागि पहिला
यसको लागि एउटा युजर नेम बनाउनु पर्छ सो टु क्रिएट दैट युजर नेम गो टु बैकअप सर्भर 1 यहाँनेर यसलाई एक्सपान्ड गर्ने यो युजरलाई पनि एक्सपान्ड गर्ने डबल क्लिक so right click on the users click on new and then click on user ठीक छ फाइल ठाउँमा राइट क्लिक गर्ने go to new and then go to user यति धेरै गर्न अल्छी लाग्छ भने यहाँ माथि छ यो एउटा टाउको भनेको युजर यो भनेको ग्रुप अनि ग्रुपहरु छोड्दियौ क्लिक अन युजर है त राम थापा भन्ने एउटा स्टाफ छ अरे त्यसको लागि हामीले लगइन नेम त्यसको लागि युजर नेम बनाएको भनेको लगइन नेम हो सपोज राम थापा @sectionghi.com भनेको उसको युजर नेम भयो अथवा राम मात्र भनौं न धेरै लामो किन राख्नु हो राम sectionghi अब यो उसको लगइन नेम चाहिँ कसरी देखाउँछ हेर प्री विन्डोज आउनु भन्दा अगाडि sectionghi/ram ram हैन नि फेरि राम थापा राख्दियौ राम थापा @sectionghi.com क्लिक अन नेक्स्ट यसमा पासवर्ड राख्दियौ पासवर्ड चाहिँ हामीले क्यापिटल P @ssw0rd क्यापिटल P @ssw0rd है त अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ के भनेको छ युजर मस्ट चेन्ज द पासवर्ड एट नेक्स्ट लगइन यो रियल लाइफमा होला हुन्छ हुनै पर्छ तर हामीले यहाँ प्र्याक्टिकल गर्नको लागि चाहिँ क्लिक अन पासवर्ड नेभर एक्सपायर्स किनभने हामीलाई यो पासवर्ड सँग त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरो होइन हामीलाई जस्ट डोमेन कन्ट्रोलर कसरी काम गर्दैछ भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने so that is why we click on password never expires and then click on next यो चाहिँ समरी भयो and then click on finish अब यो युजर नेम को हेल्पले चाहिँ हामीले यो कम्प्युटर यो रामलाई दिएको कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले यो डोमेन कन्ट्रोलर सँग कनेक्ट गराउन सक्छौं है अब त्यो कनेक्ट भएको छ कि छैन हेर्नको लागि गो टु सरी यसमा हेर्ने हो गो टु कम्प्युटर्स यहाँनेर आउनु पर्छ आएको छैन किनभने यो डोमेन कन्ट्रोलरसँग कोही जोइनै भएको छैन सो गो टु द क्लाइन्ट यहाँसम्म ठीक छ है अब यहाँनेर मैले कहाँ जानुपर्छ चेन्ज सेटिङमा जानुपर्छ है अब यहाँसम्म कसरी जाने एकचोटि फेरि है त go to start menu right click on computer go to properties go to change setting and then go to change यहाँ लेखेको छ to rename this computer or change its domain or workgroup click on change अब यहाँ डोमेनमा क्लिक गर्ने अब हाम्रो डोमेनको नाम के थियो कुन डोमेनसँग कनेक्ट गर्न आटेको त्यसको डोमेन लेख्ने sectionghi.com sectionghi.com यही थियो हैन so click on OK Active Directory domain controller for the domain sectionghi could not be contacted. Ensure that the domain name is typed correctly. If the name is correct, click the details for troubleshooting the information. So I would like to ask
एन्जल सापकोटा यस सर यो किन जोइन भएन होला हजुर यो किन जोइन भएन तिमी अलि ढिलो आएको थियौ हैन हजुर सर सुनिल सिंह सुनिल यो किन जोइन भएन दुईटा खै सर थाहा भएन कसैलाई थाहा छ यो सेक्सन GHI भनेको कुन नेम हो के हो यो sectionghi.com भनेको के हो यति त थाहा छ नि त तिमीलाई सेक्सन GHI भनेको के हो मलाई त्यो भन्देऊ त जसले भने नि हुन्छ युजर नेम sectionghi.com भनेको यो त्यो युजर नेम हो भने त्यो युजर नेम हो भने यो चाहिँ के हो त त्यो युजर नेम होइन यो के हो भन त कसैले भन्देऊ त यहाँ के लेखा छ sectionghi.com भनेको के हो डोमेन नेम हो अनि डोमेन नेमको थ्रुबाट हामीले यसलाई कल गरेको अथवा मैले मेरो कम्प्युटरमा google.com भनेर सर्च गरे facebook.com भनेर सर्च गरे त्यो भने के हो मैले डोमेन नेमलाई कल गरिरहेको तर उता google.com भनेर त्यस्तो केही पनि हुँदैन हार्डवेयर हुन्छ त्यहाँ त हार्डवेयरको आइपी हुन्छ डोमेन नेमलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ आइपी मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ सो त्यस्तै यहाँनेर पनि के छ sectionghi.com भन्ने डोमेन नेम छ तर एक्चुअली के हो त्यो एउटा कम्प्युटर हो यो कम्प्युटरमा के हुन्छ आइपी एड्रेस हुन्छ अब यो डोमेन नेमलाई आइपी मा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ डीएनएस चाहिन्छ तर अघि तिमीहरूले पोलेर खाइसक्यौ अघि हामीले के गर्यौं यहाँ डीएनएस को आइपी राखेकै छैन डीएनएस चाहिएन र तिम्रो डोमेनलाई आइपी मा कन्भर्ट कसले गरिदिन्छ Oh, so that is why we need a DNS IP. तिमीले यहाँबाट यही कम्प्युटरबाट यो कम्प्युटरबाट डोमेन कन्ट्रोलर पिङ गर्यौ ठीक छ दुईटा बिचमा मजाले कम्युनिकेसन भयो आइपी को थ्रुबाट तर तिमीले यसैलाई पिङ sectionghi.com भनेर यसरी डोमेन नेमको थ्रुबाट तिमीले कल गर्न खोज्यो भने हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि because we haven't configured the domain name system in this computer so DNS को एकदमै ठुलो रोल छ so click on IPv4 यहाँ त DNS त खाली छ अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो use the following DNS server address यहाँ DNS कसको दिनु पर्यो आइपी 192.168.1.1.3 हैन 1.2 दिनु पर्छ why because यो भनेको के हो भन्दाखेरि 1.3 भन्ने कम्प्युटरले चाहिँ डोमेन नेमको के रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट कहाँ पठाउने अथवा कसले गरिदिन्छ भनेको कसले गर्छ अरे 1.2 ले गर्छ why 1.2 because हामीले यहाँ अगाडि पनि हेरिसक्यौं योसँग के छ DNS छ योसँग DNS छ अलरेडी सो यस्तो सानसानो कुराहरु विचार गर्नुपर्छ है
So we have to write the IP address of the domain controller in any computer beside that. So यसरी एक एकवटामा राख्न झन्झट हुन्छ, त्यही भएर हामीले DHCP युज गर्छौँ। DHCP मा त्यही के हुन्छ, यो चाहिँ obtain IP automatically गरिसकेपछि automatically सबै कुराहरू यहाँनिर आएर एड हुन्छ। So click on OK and then again click on OK। एकचोटि चेक गरिहाल डिटेल्समा, ठिक छ 1.2 छ। अब मैले यहाँबाट चाहिँ फेरि आइको कमान्ड सेम गरे भने हुनुपर्छ हैन, भयो नि, ठिक छ, कुरो बुझ्यौ नि। अघि डोमेन नेम दिँदाखेरि भएन, किन भन्दाखेरि DNS हामीले कन्फिगर गरेकै थिएन, अथवा DNS कसले गर्छ DNS को काम भनेर हामीले स्पेसिफाई गरेकै थिएन। तर हामीले गरिसके पछाडि चाहिँ उसले बुझ्यो सेक्सन ghi.com भनेको चाहिँ 1.2 भन्ने कम्प्युटरको रहेछ भन्ने कुरो उसले बुझ्यो है। सो आधी काम सकिसक्यो। सो अघि हामी कहाँ थियौं, यहाँनिर थियौं section ghi.com। So click on OK। हेर त अब त भयो, अघि भएको थिएन। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, डोमेनको एडमिनिस्ट्रेटरको लगइन र पासवर्ड युज गर्नुपर्छ। यहाँनिर के छ, ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर। अब यो डोमेन नेम थिएन भने चाहिँ तिमीले @ युज गरेर राखे हुन्थ्यो, तर के छ हामीसँग अलरेडी तल डोमेन नेम छ। हेर यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर जुन डोमेनको पनि एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ, तर हाम्रो यहाँनिर के छ, कसको चाहिने हामीलाई सेक्सन GHI, त्यो अलरेडी यहाँनिर लेखिदिएको छ। सो हामीलाई प्रब्लम भएन, एडमिनिस्ट्रेटर मात्र लेखेको। अब त्यही एडमिनिस्ट्रेटरको पासवर्ड चाहिँ हामीले यहाँ टाइप गर्नुपर्छ। यो फेरि यो राम भन्ने युजरलाई थाहा छैन है, यो पासवर्ड राम भन्ने युजरलाई थाहा छैन, त्यो एडमिनिस्ट्रेटरले आएर चाहिँ गरिदिन्छ। पासवर्ड भनेको p@ssw0rd, यो पासवर्ड भनेको चाहिँ यो लगइन गर्दाखेरिको पासवर्ड है। युजर नेम त हामीले हाल्नु पर्दैन, तर युजर नेम पनि त्यही नै हो, एडमिनिस्ट्रेटरै हो। सो क्लिक अन ओके। वेलकम टु दी सेक्सन ghi.com डोमेन। डोमेनसँग कनेक्ट भयो। You must restart your computer to apply these changes। अब कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गरिसके पछाडि त्यो सेटिङहरु सबै बस्छ। क्लिक अन क्लोज एन्ड देन रिस्टार्ट नाउ। यहाँ अलरेडी आइसकेको छ, हेर त यहाँ पीसी। अब यसको हामीले यहाँनिर गएर हेर्न सक्छौं, त्यो एक्टिभ डाइरेक्टरी युजर्स एन्ड कम्प्युटर भित्र, यहाँ कम्प्युटर्स भित्र चाहिँ हामीले यहाँनिर रिफ्रेश गरेर हेर्न सक्छौं है, कुन कुन कम्प्युटर चाहिँ मेरो डोमेनसँग कनेक्टेड छ भनेर यहाँबाट यसरी हेर्न सकिन्छ। यो कम्प्युटरको डिटेल, कुन अपरेटिङ सिस्टम युज गरिरहेछ, विन्डोज 7 प्रोफेसनल, मेम्बर अफ, सो यसमा रिस्टार्ट भयो होला। हामीले चाहिँ अघि यो जुन युजर नेम युज गरेर क्रिएट गरेका थियौं, कहाँ छ, राम थापा। सो यो युजर नेमको सुरुमा जेनरलमा हुन्छ, तिमीलाई त्यो हेर्न मन लाग्यो भने गो टु अकाउन्ट। अकाउन्ट ट्याबमा चाहिँ यसको लगइन नेम ramthapa@sectionghi.com।
सो अघि हामीले यसलाई अन गर्दाखेरि अथवा पावर अन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यस्तो लेखा थिएन, क्लिक कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलिट लेखा थिएन, तर अहिले के छ लेखा छ। सो यस्तो लेखेको देख्यो भने दिस मिन्स द्याट दिस कम्प्युटर इज अन्डर द कन्ट्रोल अफ डोमेन कन्ट्रोलर। सो यसलाई लगइन गर्नुको लागि फेरि के गर्नु पर्यो, यो टाइप गर्नु पर्यो किबोर्डमा अथवा सर्टकट मेथड यहाँ पनि छ, क्लिक अन दिस आइकन। अब यहाँनिर हेर त, यहाँनिर पनि तिमीले लगइन गर्न मिल्छ, तर हाम्रो के छ अघि हामीलाई युजर नेम दिएको छ, त्यो युजर नेम राखेर लगइन गर्नको लागि वी हेभ टु गो टु स्विच युजर, क्लिक अन अदर युजर। युजर नेम भनेको चाहिँ के छ, हाम्रो राम थापा भन्ने युजर नेम छ। अब यहाँनिर पनि लेखा छ लगइन टु सेक्सन जिएचआई भनेर भनेको छ, यो भनेको छैन भने चाहिँ हामीले @ राखेर लेख्यौं भने यहाँ हुन्छ है त। अब पासवर्ड हामीले अघि के राखेको थियो, p@ssw0rd राखेको थियो, क्लिक अन एन्टर। So now check करूं, go to computer, go to properties। अब यहाँबाट तिमीले हेर्यौ भने this computer is under the domain, यो अनि डोमेन भित्र चाहिँ उसको नाम भनेको, त्यही भएर यो नाम चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। सपोज यहाँनिर राम भनेर राख्दा पनि ram.sectionghi.com, यो भनेको चाहिँ रामको चाहिँ कम्प्युटरको नेम भयो। अब यो डोमेन कन्ट्रोलको अन्डरमा भइसकेपछि अब एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ रेस्ट्रिक्सन्सहरू हुन्छ। फर एक्जाम्पल गो टु ncpa.cpl, हरेक कुरा तिमीले केही सेटिङहरू चेन्ज गर्न खोज्यौ भने डोमेन कन्ट्रोलरले त्यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्छ, रेस्ट्रिक्ट। यहाँ तिमीले हेर्यौ भने के छ, sectionghi.com, डबल क्लिक इट, यो कहिले आएन भने यसलाई इनेबल डिसेबल गरेर इनेबल गर्दा हुन्छ है। go to डिटेल्स, यहाँ छ। सबै तिमीलाई यो स्ट्याटिक राख्न मन लाग्यो, डाइनामिक आइपी राख्न मन लाग्यो, यसको लागि के गर्छु, यु गो टु प्रपर्टिज। प्रपर्टिजमा जाने हो, तर के गर्छ, युजर एक्सेस कन्ट्रोल, डु यु वान्ट टु अलाउ द कम्प्युटर फलोइङ प्रोग्राम टु मेक चेन्ज टु द कम्प्युटर, टु कन्टिन्यू टाइप एन एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड एन्ड देन क्लिक यस। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सबैलाई थाहा हुँदैन, थाहा हुनु पनि हुँदैन हैन। सो द्याट इज वाइ दिज आर द थिङ्स द्याट आर कन्ट्रोल बाई द डोमेन कन्ट्रोलर। हरेक कुरा सेटिङ केही चेन्ज गर्नु पर्यो हैन, फायरवल इनेबल डिसेबलदेखिको कुराहरू, यो चाहिँ मैले सिम्पल तिमीहरूले सुनिराख्ने देखिराख्ने टर्महरू भनेको। सो यसरी नै अरू पनि मल्टिपल फङ्सनहरूलाई चाहिँ उसलाई त्यो एक्सेस दिने कि नदिने भन्ने पर्मिसनको लागि चाहिँ वी युज दिस
domain controller to control all the clients or the users inside the domain. So this is how we can join Windows 7, or simply we can say we can join client to the domain using domain controller. यसको लागि हामीले आज के गर्यौं सुरुमा हाम्रो प्रिरिक्विजिट्स भने के हुन्छ हाम्रो डोमेन कन्ट्रोलर चाहियो कम्पलसरी डोमेन कन्ट्रोलर चाहियो and then we need a client भनेको एउटा कम्प्युटर एउटा हार्डवेयर चाहियो त्यो हार्डवेयर चाहिँ हामीले VMware मा राखेर दिस इज अ भर्चुअल हार्डवेयर सो त्यो भर्चुअल हार्डवेयर र यतापटिको भर्चुअल सर्भरलाई हामीले के गर्यौं दुईटालाई सेम लाइन सेगमेन्टमा राख्यौं लाइन सेगमेन्ट 2 लाइन सेगमेन्ट 2 मा राख्यौं त्यसैले आईपी सर्भरको 1.2 अलरेडी थियो त्यही भएर विन्डोज 7 मा चाहिँ हामीले 1. कति राख्यौं 1.3 राख्यौं and त्यसपछि we created the user in backup server. To create the user you can go to at first go to server manager so your tools मा गएर Active Directory users and counter मा क्लिक गरे पनि भयो अथवा सर्टकट को लागि चाहिँ go to run command and then type dsa.msc dsa.msc टाइप गर्यो भने पनि त्यही पुगिहाल्छ है यो चाहिँ अलिकति प्रोफेसनलहरु युज गर्छन् किनभने त्यहाँ गएर क्लिक गर्ने फुर्सद हुँदैन कसैलाई टाइम सेभ गर्नको लागि कमान्ड काम गर्दा गर्दै कमान्ड याद भइहाल्छ हैन त्यो टिभी को विज्ञापन याद भयो जस्तै हो सुन्दा सुन्दै याद भइहाल्छ त्यसैले काम गर्दा गर्दै कमान्डहरु याद भइहाल्छ so त्यसैले चाहिँ we go to Active Directory users and computer and then go to the domain go to users and then click on this icon यहाँ क्लिक गर्नु भयो अथवा यहाँ राइट क्लिक गरेर न्यू मा गएर युजर मा क्लिक गरेर यहाँ गएर हामीले युजर नेमहरु क्रिएट गर्यौं and then we try to join this server into the domain controller कसरी जोइन गर्न खोज्यौं हामीले भन्दाखेरि यो कम्प्युटरको चाहिँ प्रपर्टिज मा गएर चेन्ज सेटिङ मा गएर त्यहाँनेर हामीले डोमेन को नेम राख्यौं त्यो डोमेन नेम राख्दाखेरि सुरुमा भएन किन भन्दा डीएनएस को कन्फिगर गरेको थिएन विन्डोज 7 मा सो त्यसपछि हामीले फेरि के गर्यौं डीएनएस राखेर गर्दाखेरि भयो अनि पछि यो कम्प्युटर रिस्टार्ट भयो यो कम्प्युटर रिस्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्यौं अघि जुन युजर नेमहरु क्रिएट गरेका थियौं राम थापा युजर नेम भनेर हो त्यो राम थापा भन्ने युजर नेम को हेल्पले चाहिँ हामीले के गर्यौं यहाँनेर सरी यहाँनेर चाहिँ हामीले लगइन गर्यौं है त so this is how we can connect client to the Windows server so I guess this much for today तो जसले गरेको छैन अहिलेसम्म उनीहरुले गर्नु कम्पलसरी सो भोलिको क्लासमा हामी भोलि पनि प्रेजेन्टेसन हुँदैन है भोलि प्र्याक्टिकलै गर्ने सो भोलिको क्लासमा हामी त्यसमै अलिकति केही नयाँ कुराहरु गर्छौं अब चाहिँ भोलिबाट नयाँ कुरा गर्छौं है त सबैको लागि न्यू हुन्छ अहिले चाहिँ सेक्सन जी ले नगरेको भएर उनीहरुलाई पनि प्यारलल लानको लागि गर्नु पर्यो सो भोलिबाट चाहिँ हामी नयाँ कुराहरु गर्छौं so this was for today thank you very much have a nice day so confusion haru kehi cha bhane you can ask me on this chat section है त मेसेज गरेर पनि गर्न सकिन्छ so bye bye have a nice day